اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ محترم ساتھیوں اور بعد میں جن تک یہ آواز پہنچے وہ سب بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیرت کا جو حصہ ہمارے سامنے ہے مطالعے کے لیے، غور و خوض کے لیے، تو وہ غزوہ احد کے حالات ہیں۔ لیکن مجھ سے گزارش کی گئی کہ غزوہ بدر کے بعد کے جو کچھ حالات ہیں، اور بالخصوص کعب بن اشرف، اس کا جو قتل کیا گیا جس حکمت سے، تدبیر سے، تو وہ بھی ذرا سامنے آ جائے، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد کو شروع کیا جائے۔ جتنا بھی ہمارے وقت کے مطابق مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اس کو لیں گے۔ تو یہ بات ہم سب کے علم میں ہے کہ غزوہ بدر وہ پہلا غزوہ ہے جو دوسری ہجری میں رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں ایک ایسا کارنامہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل کی جنگ کے آغاز میں وہ جو حق کی ایک چھاپ اور حق کا غلبہ اور اس کی جو شروعات ہوئی، تو اس کی شان ہم کو غزوہ بدر میں نظر آتی ہے، جس کو سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، یحق الحق ویبطل الباطل، کہ حق حق ہو کر رہ جائے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے۔ تو اس انداز میں غزوہ بدر ہمارے سامنے آئی۔ اس کا جو نام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرقان، یوم الفرقان، فرقان فرق کرنے والا دن، کہ حق اور باطل دونوں میں جو فرق کرنے والا دن ہے، اس کی شکست، جیت کے لحاظ سے، شکست کے لحاظ سے، تو وہ بھی یوم الفرقان میں نظر آتا ہے۔ تو وہ بھی ہم کو وہاں معلوم ہوا۔ ویسے اگر آپ مجموعی طور پر چاہیں تو سورہ انفال پڑھیے۔ سورہ انفال کی جو 75 آیتیں ہیں، اس میں اکثر جو تبصرہ ہے وہ غزوہ بدر پر ہے، تو اس سے آپ کو غزوہ بدر کی پوری تاریخ، اہم اہم واقعات، اللہ تعالیٰ کی نصرتیں، اللہ تعالیٰ کی بشارتیں اور معجزات وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ خیر، آئیے اب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ بدر کے بعد مختصر طور پر جائزہ لیں گے کہ کیا کیا ہوا، کہ جس کی وجہ سے پھر 1 سال بعد غزوہ احد ہوا۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ بدر وہ 17 رمضان 2 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کے بیچ کا جو تقریباً 13 مہینے کا فاصلہ ہے غزوہ احد کا، جو شوال 3 ہجری میں ہوا، تو یہ 13 مہینوں میں جو جو واقعات ہوئے، اور بیچ میں بھی جو چھوٹی چھوٹی جنگیں یا غزوات یا سریہ ہوئے، تو اس پر صرف ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں، آگے چلیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر کے بعد اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، ان کا جو مورال تھا، ان کی جو ہمتیں تھی، بہت وسیع ہو گئی، بہت بلند ہو گئی، بہت اعلیٰ اور عرفہ سطح کو پہنچ گئی۔ کتنی تنگی کے حالات میں، روزے کی، رمضان کی کیفیت میں، بھوک پیاس، اسلحہ کی کمی، گھوڑوں اونٹوں کی کمی، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کامیابی نصیب فرمائی، اور فرشتوں کو اتار کر، تو اس وقت جو کامیابی لوگوں نے دیکھی، کامیابی حاصل کی، اس کا تو بڑا جناب ان کا جو ہے جو حوصلے بہت بلند تھے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ جو منافقین کفار ہیں، مشرکین ہیں مکہ کے، تو ان کا حوصلہ بہت پست ہوا، کہ ان کو لگا کہ یہ لوگ جن کو ہم مٹھی بھر سمجھتے تھے، جن کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور ہم کو ایسا لگتا تھا کہ ہم بہت آسانی سے ان کو ختم کر دیں گے، تو یہ تو اتنی زبردست طریقے سے غالب ہو گئے، اور ایسی زبردست ان کی نصرت ہوئی، امداد ہوئی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب جو ہم حملہ کریں گے تو کوشش کریں گے کہ ان کا خاتمہ ہی ہو جائے، اور جتنی تیاری ہم کر سکتے ہوں وہ ساری تیاریاں ہم کریں گے، اور ایک زبردست حملے کے ذریعے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو غم، غصہ اور نفرت، انتقام کی آگ، یہ سارے جذبات تھے جس کے ساتھ وہ 13 مہینے تک تیاریاں کرتے رہے۔ اس میں
جو تیاریاں وہ کر رہے تھے تو اس میں اب یہود بھی ان کے ساتھ ہو گئے تھے. یہود بھی ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے, یہود بھی ان کو غیظ و غضب دلاتے تھے, یہود بھی اپنی تدبیریں اور چالیں کر رہے تھے, سازشیں کر رہے تھے کہ اس نفرت کو اور بھڑکایا جا سکے اور محمد مصطفیٰ سما اور ان کی جو جمعیت ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے. تو اس میں وہ لوگ بھی لگے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو. تو پہلے نمبر پر یہود ہے, پہلے بھی تھے 14 سال پہلے, آج بھی ہے اور قیامت تک وہی رہیں گے. اور ان کے ساتھ پھر منود جو مشرکین یہاں کے منودی, اور کہیں بھی جو منودی طاقتیں کام کر رہی ہے یہودیوں کے ساتھ, تو یہودی منودی یہ سب سے بڑے دشمن ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ یہ پورے عالمی سطح پر یہودی اور بھارت کی سطح پر منودی یہ بہت بڑے سخت دشمن ہیں اسلام کے اور مسلمانوں کے. اب اس کے بعد 4 گروہ کے بارے میں لوگوں نے بتایا, تاریخ نگاروں نے, سیرت نگاروں نے, کہ اب رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو مقابلہ تھا وہ 4 طرح کی قوت کے ساتھ تھا. ایک تو مشرکین مکہ سے تھا, دوسرے ان یہودیوں سے تھا جو مدینے کے اطراف رہتے تھے اور اس بڑھتی قوت طاقت کو جس کو سمجھ رہے تھے کہ اس میں ہمارا خاتمہ ہے وہ بھی شامل ہو گئے تھے. پھر تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا کہ جو اسلام میں تو داخل ہو گئے لیکن ان کو احساس ہوا کہ اسلام میں داخل تو ہم مجبوری کی وجہ سے ہو گئے کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا مدینہ میں. لیکن رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اس کی اپنی سرداری چھن گئی. پھر جو اوس اور خزرج کی جنگیں چلتی تھی ان میں بھی کچھ لوگوں کے احساس تھے کہ ہاں بھائی ہم کو جو ہے تو انتقام کا بدلہ لینے کا ٹھیک سے موقع نہیں مل سکا ہے, کچھ نہ کچھ چیزیں تھی. چوتھا گروہ ان لوگوں تک کا تھا کہ جو بدو تھے, عربی تھے, دیہاتی تھے اور مدینے کے اطراف رہتے تھے, تو وہ لٹیرے اور رہزن تھے, ان کا کام ہی لوٹ مار تھا. تو ان کو بھی احساس ہو گیا کہ اب ہماری موت ہے اور ہمارے لیے لوٹ پاٹ کرنا اور ہمارے لیے رہزنی کرنا وہ آسان نہیں ہے, کیونکہ یہ جو قوت رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اب یہ ان سب چیزوں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تو وہ بھی دشمن تھے. تو ایسے 4 طرح کے گروہ اب اسلام کے مخالف میں تھے اور رحمت عالمین اور صحابہ کے مخالف تھے. اب وہ سب اپنا کینہ, اپنی سازشیں, اپنی تدبیریں کرنے میں لگے ہوئے تھے. اب اس دوران یہ ہوا کہ 6 غزوات یعنی چھوٹی چھوٹی جنگیں جس میں رحمت عالمین شریک ہے, جس میں رحمت عالمین شریک ہو عام طور پر اس کا کلاسیفیکیشن کیا گیا کہ وہ غزوہ ہے, اور جس میں رحمت عالمین شریک نہ ہو اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سیر ہے, کہ جس میں آپ شریک نہیں ہیں, سریہ ہے. تو اب 6 اس میں غزوات ہوئے یا سریہ ہوئے. پہلا تھا غزوہ بنی سلیم, یہ مقام قدر پر ہوا. اس میں جو ہے یہ ہوا کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم, تو ان کے لوگ مدینے پہ چڑھائی کرنا چاہ رہے تھے. یعنی بالکل یہ 1 سال بھی جو ہے نا 2 سے 3 ہجری کے بیچ کا, تو اس میں بھی 6 معرکے ہوئے. یعنی ہر 2 مہینے میں ایک معرکہ ہوا. یعنی ایسا نہیں کہ اطمینان سے پورا سال گزر گیا, مستقل ان کی کوششیں چلتی رہی. تو بنو قبیل غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینے پر چڑھائی کے لیے آئے 200 سواروں کے ساتھ. لیکن جب ان کا مقابلہ رحمت عالمین کی مجاہدین کے ساتھ ہوا تو جناب وہ ٹک نہیں پائے اور بہت جلدی وہ پسپا ہو گئے اور بھاگے, اور افراتفری کے عالم میں بہت سارا مال غنیمت جو ہے مجاہدین کے ہاتھ آیا, صحابہ کے ہاتھ آیا. اب یہ معاملہ ہوا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نعوذ باللہ سازش کی گئی اسی دوران اس کے بعد. اور اس میں یہ کیا گیا کہ مکے کے 2 نوجوانوں کو تیار کیا گیا کہ وہ رحمت عالمین کا قتل کر دیں. ان کو بھڑکایا گیا اور ان کو وعدے کیے گئے ان کے ساتھ کہ تم کو یہ دیا جائے گا وہ دیا جائے گا. تو جناب 2 لوگ تیار ہوئے, ایک اس میں ہے وہب بن عمیر اور دوسرا ہے صفوان بن امیہ. تو یہ دونوں تیار ہو کر آئے. اب یہ جب آئے مدینہ آئے
اور مدینہ وہ اس طرح ہے جیسے مسافر ہے، لیکن پلان پورا ان کا یہ تھا کہ جیسے ہی موقع ملے گا رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ اب وہ جیسے ہی آئے مسجد نبی کے سامنے جناب وہ اتر رہے تھے اپنا لوگوں سے ملاقات، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے اس وقت گزرے، تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ تاڑنے کی نظر رکھتے تھے اور فاروق تھے، فرق کرنا جانتے تھے، تو جناب جیسے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ارادے سے ہی آیا ہے، انہوں نے دیکھتے ہی تاڑ لیا کہ یہ جو یہاں آیا ہے مکے سے تو اس کا ارادہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ پھر جناب انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو رحمت عالمین سب کی انہیں دونوں کو لے کر وہ آئے، تو اپنی وہ تلواروں کے ساتھ تھے دونوں، تو مسافر عام طور پر تلواروں کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ دونوں تلواروں کے ساتھ آئے باضابطہ۔ تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو اب ان کو جو ہے تو لیتے ہیں، لے جاتے ہیں رحمت عالم کا، تو وہاں سے پھر فیصلہ ان کے سلسلے میں لیتے کہ رحمت عالمین ان کے سلسلے میں کیا فیصلہ صادر کرتے ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ اب وہ جب آئے تو پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا جو تلوار کا دستہ تھا اس کو پکڑ لیا، اس سے اس کا گریبان پکڑا، لیکن رحمت عالمین کی رحمت ہے تو انہوں نے کہا کہ عمر چھوڑ دو، جناب انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے وہ عمیر سے کہا کہ عمیر قریب آؤ۔ اب وہ جو قریب آیا تو رحمت عالمین ان سے کہا کہ تمہاری صبح خیر ہو، میں خیر کی کلمات ان سے کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول نے فرمایا کہ ہم تمہارے لیے وہ سلام تحیہ پیش کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، ہم اس کے مطابق تم کو سلام بھیج رہے ہیں۔ میں یہاں ایک نقطہ یہ لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ بہت شدت برتتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو نان مسلم ہیں ان کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے دونوں مشرک ہیں، رحمت عالم نے فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ایک تحیت تم کو بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اس پر سے ہم کو نصیحت دینا چاہیے کہ آپ نان مسلم کو سلام لے بھی سکتے اور سلام کر بھی سکتے، اس کو مائل کرنے کے لیے کہ وہ مائل ہو، اس کا ترجمہ اس کو معلوم ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھی ہیں ان کو کہ دیکھو السلام علیکم، ان کا مطلب یہ ہے کہ تم چا ورتی اللہ طرف ہے شانتی نہ دو، ہم دعا کرتے ہیں تمہارے لیے، ہم کسی شخص کا نام نہیں لیتے، جیسے لوگوں کا نام ہے کہ کسی شخص کا نام لیتے ہیں خالی، تو ہم نام نہیں لیتے، ہم دعا کرتے ہیں، تو اس میں ایک بڑی حکمت ہے اور اس سے بہت نرم ہوتے ہیں لوگ دل۔ ہم جب دعوت پہ کام کرتے ہیں اور برسوں سے کرتے تو اس سے نان مسلم ہمارے جو بے کلمہ بھائی بہن ہیں ان کو اچھا لگتا ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں ہمارے لیے، اور اتنے اچھے جذبات ان کے ہمارے لیے، ہم تو ان کو غلط ناموں سے یاد کرتے ہیں، غلط تعریفیں ان کی کرتی ہے، لیکن ہم کو پھر بھی دعا کرتے ہیں یہ ہمارے لیے، تو ان پر ایک اچھا جذبہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ خیر، اب اس کے بعد انہوں نے پوچھا رحمت عمر سے کہ عمیر تم کیوں آئے ہو، اور تمہارے ساتھ یہ جو ایک ساتھی بھی ہے تو یہ کیوں آئے ہیں، اور یہ تمہاری گردن پر تلوار کیوں ہے؟ تو اس نے جناب طنز سے کہا اور مایوسی سے کہا عمر نے کہ اللہ ان تلواروں کا برا کرے کہ یہ ہمارے کچھ نہ کام آ سکی۔ اس نے بولی دیا کھل کر، اشارے میں بولا نہیں، کھل کر بولا۔ اب رحمت عالمی نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بس یہ میرا قیدی ہے، قیدی کے لیے آئے تھے، وہ اس روپ میں آئے تھے کہ یہ میرا قیدی ہے، اس کو لے کے آیا ہوں، لے جا رہا ہوں۔ تو رسول نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے، آپ سنا رہے ہیں، اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تم نے تذکرہ کیا، وہاں کا رحمت پورا سنا رہے ہیں، اور پھر تم نے کہا کہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و یال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا۔ تم نے یہ طے کیا تھا، تم یہ طے کر کے آئے ہو۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و یال کی ذمہ داری لی بشرطے کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو تمہارے اور میرے درمیان اللہ ہے، تو جس کے درمیان اللہ، اس کا کون کیا کر سکتا ہے؟ یہ جو ہمت اور یہ جو جرأت ایک طرف، دوسری طرف کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب جہاں مناسب سمجھتا غیب کی خبر بتا دیتا تھا، مگر یہ نقطہ اسی طرح سے لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتا تھا غیب کی خبر بتاتا تھا، وہ غیب کا حال نہیں جانتے تھے۔ دیکھیں یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے، اور دوسرے لوگ اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور غلط بات پھیلاتے ہیں۔ خیر،
तो अब उसने कहा जनाब ये बात इतनी खुलकर आ गई तो मैं जनाब बिल्कुल नरम हो गया। उसने कहा मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। क्योंकि हम कहाँ बैठे थे, 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर हम बैठे, हमने ये बातचीत की, उस नियत से आए और आप हमको सब सुना रहे वहां के बाद। तो उसने खुले दिल से जनाब इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर उसने कहा कि वाकई मैं मानता हूं कि आपके पास जो आसमान से खबरें आती है, फरिश्ता लाते हैं, सब अल्लाह ताला की तरफ से, अब मैं मानता हूं। हम उससे झुटलाया करते थे, लेकिन अब ये मामला तो मेरे और सफवान के दरमियान था और आप सब जानते हैं। तो अब मैं खुले दिल से, वल्लाह मुझे यकीन है कि बात अल्लाह के सिवा किसी और ने आपको नहीं बताई, बस अल्लाह की हम्द है कि जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत दी और इस मकाम तक हाँक कर पहुंचाया। उसे इस अंदाज में जिक्र किया कि अल्लाह ने मुझे हाँकते यहां तक लाया कि आपके दरबार में हाजिर और कबूल कर लो। और जनाब उसने कबूल कर लिया। तब रहमत आलमीन साहबा को ले जाओ इसको, और इसको दीन समझाओ, कुरान पढ़ाओ, और उसके कैदी को भी आजाद कर दो। अब दोनों ने इस्लाम को ले लिया। तो देखिए इस तरह वो साजिशें भी हो रही है और इधर अब रब्बुल आलमीन की रहमतें भी उतर रही है ना। यही होता है कि आप काम करें, यानी हमको आज के हालात में भी नसीहत लेना है उससे कि हालात कैसे हों, यहूदी कितने खतरनाक हो, कितनी साजिश करे, मनूदी कितने खतरनाक हो, कितनी साजिश करे, उनकी कितनी सीटें आ जाए, उनकी कितने स्टेट में जनाब हुकूमत आ जाए, लेकिन मामला अल्लाह से के साथ है। जब अल्लाह हमारे और उनके दरमियान में हाइल हो जाए तो वह हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। लेकिन इतना एतमाद, इतना ईमान और इस जज्बे के साथ काम होना चाहिए, तो अल्लाह की नुसरतें अब भी आएंगी, अब भी आएंगी, यहां भी आएगी, पूरी दुनिया में आएगी। तो अब देखिए इस अंदाज के साथ हमको खुद भी तैयार होना है, अपनी बीवियों को भी तैयार करना है, अपने बच्चों को भी तैयार करना है, और मुसलमानों को ये बोलना कि ऐसी कुव्वत और हिम्मत तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि हालात से बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं, हालात से बिल्कुल चिराग डिस्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं, बल्कि एतमाद के साथ जनाब काम करने की जरूरत है। तो ये कुव्वत, हिम्मत हमको इस वाक़े से भी लेनी चाहिए। आगे आइए, सहाबा ने जब ये सब चीज देखी तो जनाब उनके तो खुशी से और असर से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि क्या कमाल है अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि दो दुश्मन आते हैं, कत्ल करने के लिए आते हैं, और अल्लाह ताला क्या मामला करता है कि सब बाखबर कर देता है। और क्या मामला है रहमत आलमीन का। भाई तो वो तो काबिले गर्दन जदनी थे ना, उनको तो कत्ल किया जा सकता था ना, लेकिन आपने भरपूर मौका दिया। कह रहे नहीं तो उनकी तलवार भी उनके पास रहने दो, मैं इनको खबर करता हूं कि ये क्या चीज करने आए थे। तो ये जो रहमत आलमीन का भी रहमत का मामला है ना, तो जरा हमको हमारा भी जायजा लेना चाहिए कि हम किस रूप में इनको देखते हैं। हम उनको मधु की रूप में देखते हैं कि नहीं देखते इन 144 करोड़ को, और पूरी दुनिया के 812 करोड़ में से 612 करोड़ को, हम 200 करोड़ मुसलमान, और भारत में हम 144 करोड़, 21 करोड़ है, 123 करोड़ को हम इस रूप में देखते हैं कि नहीं, ये हमारे मधु है, हमको बात पहुंचानी है। और अगर वो फिर भी साजिश करे, फिर भी कोई बड़ा तो हमारे लिए अल्लाह काफी है, हमारे और उनके दरमियान अल्लाह हाइल है। अगर ये लेने की जरूरत है इसमें से, इस वाक़े से चाहिए। आगे आइए, उसके बाद मदीने के अतराफ जो है ना, यहूद के 3 कबीले हैं। एक है बनु कैनुका, एक है बनु कुरैजा, एक है बनु नुज़ैर। तो ये तीनों की अपनी अपनी साजिशें चल रही थी ना, कि हम कैसे यहाँ के अवस और खजरज के लोगों को भी भड़काएं, दूसरी तरफ वो मक्के वालों से कैसे अपना पैक्ट करें, उनके साथ कैसे अपना गठजोड़ करें, नेक्सस करें, साजिश करें, और इन सबको लेकर कैसे रहमत आलमीन और साहबा की क़ुव्वत खत्म करें और तोड़े, ये भी उनकी कोशिश चल रही है ना। तो अब जनाब इसमें बनु कैनुका, इनके पास पहले क्या हो गया था कि इनके साथ जो है तो माहिदा हो चुका था। रहमत आलमीन जैसे ही आए थे तो आपने तीनों कबीलों से माहिदा किया था कि भाई अब हमारा और तुम्हारा दुश्मन एक दोस्त है, तो तुम पर अगर कोई दुश्मनी करे तो हम साथ देंगे, और हमसे कोई दुश्मनी करे तो तुमने साथ देना चाहिए। तो ये माहिदा हो चुका था। लेकिन बनु कैनुका ने आयत शिकनी पहले की, बाद में दोनों ने की, वो दोनों का बशर वो आगे आएगा, पहले ये सुनिए। अब जनाब इन्होंने जो देखा बनु कैनुका ने के बदर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 313 बहुत ही थोड़े असला के साथ निहत्ते लोगों को क्या मदद फरमाई, क्या 1000 फरिश्ते उतारे, और 1000 के मुकाबले में 313 को तो लड़ने की जरूरत है, 1000 फरिश्ते लड़ रहे हैं उनसे। तो
तो ये सब देखकर उनको तो बहुत जबरदस्त रोब, हैबत उनके दिलों पर बैठ गई। लेकिन अदावत, दुश्मनी और हसद भी बढ़ गई कि अभी इनका क्या किया जाए। ये ऐसी कुव्वतों, ऐसी ताकतों और ऐसी नुसरतों के साथ है रहमत आलम, तो हम इनका क्या करें, क्या साजिश करें, कैसे इनके साथ मामला हो। अब जनाब, और उनको पेशे के लिहाज से उसमें सुनार थे, लोहार थे, बर्तन साजे, टेक्नोलॉजी भी थी उनके पास, दौलत भी थी, टेक्नोलॉजी थी, और उसके साथ फिर ये सब था साजिश, जो आज भी वो कर रहे हैं। आज भी उनके पास टेक्नोलॉजी है, दौलत है, फिर अमेरिका को साथ कर लिया, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का पैसा है, वर्ल्ड बैंक का पैसा है। तो वह इसी कैफियत उनकी उस वक्त थी जो आज कैफियत है। यानी हमको बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं समझना चाहिए, नहीं वो अलग था, ये अलग था, सूरत हाल तकरीबन एक थी। ठीक, अब ये लोग क्या करते थे कि उनके पास मर्दाने जंगी, जो जंग में काम आ सकते, उस कबीले के पास 700 लोग थे, 700 लोग कि जो जिनके पास जीरा, बख्तर, हथियार और ऊंट, घोड़े सब मौजूद थे। अब जब उन्होंने देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु उनको शिकस्त दे चुके, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, इन सारी साजिशों के दरमियान भी हम 700 क्या कर सकते हैं। अब जनाब इस प्लान पर काम करने लगे। अब उनकी खबासतें, छेड़छाड़, ये वो, सूद का भी कारोबार करते थे। एक बड़ा वाकया हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बदर की भी शिकस्त हो गई तो उनको फिर जमा किया। न पहले से माहिदा तो चला आ ही रहा, लेकिन अल्लाह के रसूल मालूम था कि वैसे खामोश नहीं बैठने वाले, क्योंकि अल्लाह ताला का साफ हुक्म है कि तुम इनको सबसे शदीद पाओगे नफरत में और दुश्मनी में। तो अल्लाह के रसूल को फिर बुलाया, और फिर बुलाकर कहा कि देखो ऐ जमात यहूद, इससे पहले इस्लाम कबूल कर लो कि तुम पर भी वैसी मार पड़े जैसी कुरैश पर पड़ चुकी है। तो आपने बहुत साफ उनको चैलेंज दिया और तंबी भी की कि अगर तुम अपनी ऐसी साजिशों, छल कपट के साथ चलते रहोगे तो तुम पर भी वैसी मार पड़ेगी जैसे उन मुशरिकीन पर पड़ चुकी। तो उस वक्त उन्होंने कहा, उन्होंने भी घमंड का इजहार किया, उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें इस बिना पर खुद फरेबी में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी मुठभेड़ कुरैश के अनाड़ी और ना आशनाए जंग लोगों से हुई थी और तुमने उन्हें मार लिया। अगर तुम्हारी लड़ाई हमसे हुई तो पता चल जाएगा कि हम मर्द हैं और हमारे जैसे लोगों से तुम्हारा पाला कभी भी नहीं पड़ा। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल की। तो सूरह आल इमरान में आयत नंबर 12 और 13 ये है कि कुल लिल्लज़ीना कफरू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम, इन काफिरों से कह दो कि अनकरीब तुम मगलूब भी किए जाओगे और जहन्नम की तरफ आके जाओगे। क्या बड़े बड़े दावे करते हो। फौरन अल्लाह ताला की तरफ से आयत, और वो भी इसल मिहाद, वो है बुरा ठिकाना। कद कान लकुम आयतुन फी अतैनिल तक़ता, जिन दो गुरोहों में टक्कर हुई इनमें तुम्हारे लिए एक निशानी है। एक गुरोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा काफिर था। फिअतुन तुकातिलु फी सबीलिल्लाहि व उखरा काफिरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रायल ऐन, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि क्या हुआ। फिर उसमें 313 थे, एक तरफ 1000 थे, तो नतीजा क्या आया। वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा, और याद रखो अल्लाह अपनी मदद के जरिए जिसकी तायीद करना चाहता है करता है। इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, बेशक इसके अंदर नजर रखने वालों के लिए इबरत है, कि जो वाकई नजर रखें, देखें, नसीहत हासिल करें, उनके लिए बहुत बड़ी इबरत है। कि बात तादाद की नहीं है, बात असला की नहीं है, बात छल कपट और साजिश की नहीं है, बात है अल्लाह सुब्हानहू तआला की नुसरत की, कि वो जिसके साथ नुसरत करेगा वो कामयाब होगा। चाहे किसी की जमीयत कितनी हो, असला कितना ही हो, हथियार कितने हो, साजिशें कितनी बड़ी, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। वक्ती तौर पर कुछ लोग मारे जाएं, नुकसान उड़ाए तो हो सकता है। जैसे हम सोच सकते हैं गजा के हालात, 14वां महीना चल रहा है, 50,000 से ज्यादा लोग शहीद होकर जन्नत में घूम फिर रहे हैं। हमारी तरह नाली में नहीं फिर रहे हो, उनकी रोड भी खुदी भी नहीं है। बेहतरीन जनाब वो जन्नत में घूम रहे 55,000 से ज्यादा, और 1 लाख से ज्यादा जख्मी है, लेकिन उनकी हिम्मत का आलम यह है हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। हम उनकी धूल को नहीं पहुंच सकते, दुनिया के मुसलमान उनकी धूल को नहीं पहुंच सकते। तब देखिए ये जो ईमान की नेमत है, तो ये तो बहुत बड़ी है ना। अच्छा, आदमी जीता कितना है,
60 से 80 ना, 100 तो नहीं, 200 तो नहीं। और 60 के बाद क्या हो जाता है जना, वो इतना नाकारा हो जाता है कि वो खुद दुआ करता है कि अल्लाह ताला तू मुझे उठा ही ले, और घर वाले जोर से आमीन बोलते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा ताप है ना वो। तो अगर वो नॉन मुस्लिम होगा तो वो बोलेंगे तथास्तु, क्या ऐसा ही हो जाए, और मुस्लिम होगा तो आमीन करेंगे। तो जिंदगी होती ही कितनी है, तो आप देखिए ये याद रहना और ये समझना चाहिए ना लोगों को। तो आप देखिए ये मामला है। फिर उसके बाद बनो कैनुका ने जो सामने जवाब दिया 700 मर्दाने उम्र की वजह से, तो जाहिर है कि वो खुला खुला चैलेंज था। तो अब जनाब उनके पास एक बड़ा वाकया हुआ कि एक बार क्या हुआ कि एक अरब औरत बनु कैनुका के बाजार में कुछ सामान लेकर गई, और वो सामान बेचा। उसने बाद फिर वो सुनार के पास गई, उसके बाद से कुछ लेना चाह रही थी, तो यहूदी उससे शरारत करना चाह रहे थे। उन्होंने क्या किया कि उसका हिजाब उतारना चाह गया। उसने कहा नहीं मैं हिजाब नहीं उतारू, मैं तो बातचीत करना है तो बातचीत इससे हो सकती, लेन देन तो उससे हो सकता ना। तो उसने इनकार किया। लेकिन इस पर एक सुनार ने क्या किया कि उसके अबाया का पिछला जो हिस्सा था उसको नीचे बांध दिया। अब वो बेचारी जैसे उठी तो उसकी अबाया पूरी निकल गई, और वो बेनकाब हो गई, बेहिजाब हो गई। अब उस पर जनाब वो बड़े खैखे लगाने वाले उसको छेड़छाड़ करने लगे। उसमें एक मुसलमान बाहर से जाता, उसने जैसे ही चीख पकड़ सुनी, वो अंदर आया, और जिस सुनार ने उसने उसकी गर्दन उतार दी, उसने सीधी उसकी गर्दन उतार दी कि नहीं हमारी बहन के साथ ये करता है। अब जनाब फिर सारे मुसलमान उसके खिलाफ, वो यहूद जो वहां मौजूद थे, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, वो जो मुसलमान जिसने वो कातिल को, यानी वो शरारत करने वाले को मारा था। अब ये यहाँ से जनाब वो जंग शुरू हो गई फिर ये बनु कैनुका के साथ। अब रहमत आलमीन समझ जाइए, जैसे ही ये वाकया होता उनका मुहासरा किया, और उनका इतना सख्त मुहासरा किया, वो बड़ी गड़ियों में रहते थे, यानी उनके जो है ना आज के हिसाब से हम हवेली बोल सकते। पुराने गांव में जो हवेलियां रहती थी ना, कि बड़ी बड़ी जो है जनाब वो बड़े बड़े पत्थर भी रहते थे, और बाद में वो मिट्टी जमा के, तो वहां तो रेत होती, तो रेत के जमाते थे। तो ऐसी गड़ियां, जिनको छोटे किले कह सकते आप, वो बड़े तो नहीं होते थे, वो उसमें रहते थे बनु कैनुका। तो ये 15 रोज तक अल्लाह के रसूल का मुहासरा किया, उनकी हिम्मत ही नहीं है बाहर आने की। और वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो 700 लोगों की कि हम ये है और वो है, तुमको दिखा देंगे मैदान में, कोई मुशरिकीन से नहीं है तुम्हारा मामला, हमारा मर्द है। तो हम पूरे मर्द बैठे रहे गाड़ी में, वो 700 निकले ही नहीं बाहर। 15 दिन के बाद जनाब फिर अल्लाह ताला ने उन पर ऐसा रोब डाल दिया कि उन्होंने खुद ये शर्त दी कि हम हथियार डालते हैं, और बस हम ये रसूलुल्लाह मोहम्मद सबसे कहते हैं कि भाई हमारी जान माल, आल औलाद और औरतों के बारे में जो भी फैसला करेंगे हमको मंजूर है। वो इस तरह उन्होंने पूरा अपने आप को सरेंडर किया, हवाले किया। इसके बाद अल्लाह के रसूल सबको बांध दिया। लेकिन उस वक्त भी आपस के मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न उबई, कि जो सरदार बनने वाला था रसूलुल्लाह के आने से पहले, अवसर खजरत का, लेकिन उनके आने के बाद उनकी पूरी प्लानिंग फेल हुई, उसको हटाया। तो उसने उसकी मुखालिफत किया। उसने रहमत आलमीन से कहा कि रहमत आलमीन आप ये पूरे 700 लोगों को छोड़ दें, पूरे कबीले को छोड़ दे, इसलिए कि ये मेरे माहिदीन में से, इनका मेरा माहिदा है। और उन्होंने हम वो खजरत कबीले का था, उसने कहा उन्होंने खजरत के साथ बहुत एहसान किए हैं, तो उनको छोड़ दो। और उसने इतनी बदतमीजी की कि उसने रहमत आलमीन के गरीबान को इस तरह पकड़ा कि जैसे मनवाना चाहता है बात, इस तरह पकड़ लिया। तो रहमत ने बहुत सख्ती से कहा कि देख छोड़ दे मुझे। उसने कहा नहीं बखुदा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, यहां तक कि आप ये फैसला कर दें कि ये जो मेरे माहिदीन है आप इनको छोड़ दें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाकत के, हिकमत के, और वो सारे जो अल्लाह पर उनका था उसे छोड़ दिया, वो 700 को छोड़ दिया रहमत आलमीन ने। और जनाब ये मामला हुआ। अब उसके बाद जो है फिर उनके साथ 1 महीना और गुजरा, तो फिर इस तरह की शर्त। अब रसूलुल्लाह ने उनसे कहा कि अब तुमको मदीना छोड़ देना है, अब मदीने से दूर दूर निकल जाओ, यहाँ तुम्हारा जो कबीला तुम वहां भी नहीं रहोगे, अपनी गड़ी में भी नहीं रहोगे, अरे तुम्हारी जो खेतियां हैं वगैरह है, बाग है, उसमें से भी तुम कुछ हासिल नहीं, यहां से नहीं। तब उनको वहां से निकलना पड़ा। उस वक्त जो फिर उस वक्त भी बहुत सारा माल वगैरह उनको मिले। तो ये दूसरा मरहला। तीसरा मरहला था, तीसरी जो गज़वा बनी सवीख। तो इसमें क्या हुआ कि सफवान बिन उमैया, यहूद, मुनाफिकीन अपनी अपनी साजिशों में मसरूफ थे। तो अबू सुफियान भी उनके साथ शरीक था कि वो साजिश करे इससे। तो वो क्या किया उसने कि वो मक्के से 200 सवारों को लेकर आया
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی کسی ایسے موقع پر آ جائے ہاتھ کہ جب وہ کم ہو، تعداد کم ہو، غفلت میں ہو، تو اس وقت جو ہے حملہ کیا جا سکے. لیکن یہ پورا جو 1 سال ہے، 2 ہجری سے 3 ہجری، تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چاقو چوبند، اتنے ویجیلنٹ اور اتنے چوکنا رہتے تھے کہ باضابطہ ان کے جو گروپ تھے وہ گھوما کرتے اور دیکھا کرتے کہ مدینے کے باہر کون سے قبیلے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں کون اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا. وہ پورا جو جاسوسی کا نظام جو رحمت عالمین تھا وہ اپنا کام کر رہا تھا. اس لیے کسی کو اتنا آسانی سے موقع نہیں ملا تھا، لیکن وہ اپنی کوششیں برابر کر رہے تھے. اس موقع پر ہی بہرحال جب ایک دن ایسا ہوا کہ پتا چلا کہ ابو سفیان نے جو ہے ان کے پاس، وہ بنو نذیر کے لوگ، بنو خینوم کے پاس بنو نذیر کے لوگ بھی لائے، اور ان کے ساتھ کیا کیا کہ اس نے ان کو شراب پلائی، خوراک دی، اور پھر 200 لوگوں کے ساتھ حملہ کرنے کی کوشش کی. اور پھر اس نے جب حملہ کرنے اس نے کیا کیا کہ سر کھل کر سامنے نہیں آیا، بلکہ اس نے مدینے کے اطراف میں عریض نام کا ایک مقام پر وہاں حملہ کیا. وہاں لوگ کم تھے، صحابہ کم تھے، تو وہاں کے دستے پر جا کے اس نے کھجور کے کوئی درخت کاٹے، جلائے، اور ایک جو مدینہ کے صحابی تھے ان کے حلیف تھے، وہ دونوں اکیلے کھیت میں تھے، ان دونوں کو جو ہے شہید کر دیا، اور پھر تیزی سے مکہ بھاگ گیا. لیکن جب وہ بھاگ رہے تھے اور تب رحمت عالمین کی صحابہ آئے، تو تب ان کا بہت سا مال و زر جناب ان کو مل گیا، جیسے ستو، توشے، بہت سا ساز و سامان ملا. تو ایک قدر کے مقام پر چونکہ بہت سے ستو وغیرہ ملا، تو تب سے اس کا نام غزوہ سبیق رکھا گیا. سبیق ستو کو کہتے ہیں، ہم جو ستو یہاں کہتے ہیں. جناب یہ ذی الحجہ 2 ہجری میں آیا. اب اس کے بعد اور ایک چوتھی چھوٹی جنگ ہوئی، غزوہ ذی امر. غزوہ ذی امر میں یہ ہوا کہ بنو سالبہ اور محارب یہ جمعیت بھی اب جمع ہو رہی تھی کہ ہم کو مدینے پہ چھاپا مارنا ہے اور وہ بدلہ لینا ہے ہم کو غزوہ بدر کا. تو وہ جناب جیسے یہ اطلاع رحمت عالمین کو ملی تو 400 کی نفری لے کر رحمت عالمین جناب گئے اور مدینے میں حضرت عثمان بن عفان کو اپنا جانشین مقرر کیا. تو اس وقت جو ہے جیسے ہی وہ دشمن کے قریب گئے تو ابھی دشمن ٹھیک سے سنبھلے بھی نہیں تھے، جمے بھی نہیں تھے، لڑائی کے لیے تیار بھی نہیں تھے. تو رحمت عالمین جناب ان پر حاوی ہو گئے اور ان پر بھی جو ہے تو پورا غلبہ پایا، اور وہاں بھی پورا دبدبا قائم ہو گیا، اس قبیلے وہ ہو گیا. پھر ایک واقعہ کعب بن اشرف کے قتل کا ہے. کعب بن اشرف بھی یہ جو بنی مزیر سے تھا، تو یہ بہت بڑا پہلوان تھا، جنگجو تھا، بہت مالدار تھا، اس کی بہت بڑی حویلی تھی. اور آج بھی اگر آپ مدینہ جائیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، اب جیسے جو لوگ جانے والے ہیں یا جانے کا موقع ملے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ مکہ مدینہ میں صرف مسجدوں تک محدود رہ جاتے. تو کیا ہوتا ہے، یہ تو تاریخ ہے نا، وہ نہیں معلوم پڑتی. لیکن میں جب 2007 میں گیا تھا عمرہ، تو ہماری جو ساتھی تھے وہ اچھے تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب ہم کو کئی مقام بتائیں گے. تو مجھے کعب بن اشرف کی جو حویلی تھی مجھے انہوں نے بتائی، وہ آج بھی گری پڑی حالت میں وہاں موجود ہے مدینے کے اطراف میں. تو بہت اچھی زبردست گڑی ہے، کھجور کے درخت ہے، وہاں جھرنا ہے، وہ سب ہے. اور وہ گڑی میں جہاں اس کو قتل کیا تھا صحابہ نے جا کے، وہ سب انہوں نے مجھے بتایا. خیر، اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ جب کہ یہ اللہ کے رسول محترم بہت بڑا دشمن تھا، اور برے برے القاب سے تان تشنی کر کے، اور بڑے ایسے جملے جس میں رحمت عالمین کی بڑی ہرزہ سرائی توہین کی بھی ہے، ایسے جملے جناب وہ استعمال کیا کرتا، بھڑکاتا. تو اس کے سلسلے میں یہ جو ہے ابو سفیان مشرکین نے اس سے پوچھا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو کعب بن اشرف نے کہا تھا کہ تم لوگ ان مدینے والے مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ اور زیادہ افضل ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا سورہ نساء میں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے انہیں دیکھا، نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، یہود کتاب تھی ان کے پاس، اور وہ جبت یعنی وہ ساری خرابیاں، علائشیں، گندگیاں، اور طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو ماننا، تو یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور کافروں کے متعلق
काफिरों के मुताल्लिक कहते हैं कि ये मोमिनों से बढ़कर हिदायत याफ्ता है, तो अल्लाह ने ये जवाब उनका दिया। और फिर काब बिन अशरफ ये सब कुछ कहकर मदीना आया, तो उसने मदीना की सहाबियात के बारे में खराब खराब अशार कहना शुरू की, जिसमें उनका मजाक उड़ाना, उनकी हुजू करना, उनके जिस्म और नकोश के बारे में गंदी बातें कहना। जनाब ये अशरा करने लगा। इससे इस सूरत हाल को देखकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कौन है जो काब बिन अशरफ से निपटे, क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत दी है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें वो कर रहा है। तो इसके जवाब में मोहम्मद बिन मुस्लिमा, इबाद बिन बिश्र, अबू नाइला, ये तीनों तैयार हो गए। और हारिस बिन अवस और अबू अबस बिन जबर, ये 5 लोग तैयार हो गए, और इनके कमांडर थे मोहम्मद बिन मुस्लिमा। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल आप बेफिक्र रहिए, हम उसको कत्ल करके ही आएंगे। अब जनाब गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 5 से पूछा कि तुम में कौन काब बिन अशरफ से निपटेगा, क्योंकि उसकी बहादुरी, शुजात, हिम्मत, पहलवानी वो सब अपनी जगह है। तो पहले ये तय हो जाए कि उस प्लानिंग में कौन ये वार करेगा, मारका आराई का, जिसमें उसको खत्म कर सके। तो इसमें मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा गया अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे कत्ल कर दूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। तो उसने कहा कि आप मुझे कुछ कहने की इजाजत फरमाएं। आपने कहा कह सकते हो। तो उसने कहा कि फिर मुझे अपनी तरह से चाल चलने दीजिए। उन्होंने ये इजाजत दी। यानी ऐसे नहीं कि हम सीधा सीधा जाएंगे लड़ेंगे, कि हम ऐसे में उसको नहीं मार सकेंगे, क्योंकि उसकी भी अपनी जमीयत है, उसकी गड़ी है, उसकी ताकत है, सब कुछ है। अब जनाब उन्होंने क्या किया कि वो गए, वो सीधे ऐसे जैसे कोई कारोबारी मामले में जाता है, कारोबारी में बात करें, वो ऐसे गए उसके पास ये 5। फिर मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा कि उस शख्स वो उल्टा कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे सदका तलब किया और उन्होंने हमको मशक्कत में डाल दिया। वैसे नेगेटिव बात कही रहमत आलम, हालांकि वो उनकी तदबीर का हिस्सा था। तो काब ने कहा कि वल्लाह अब तुम लोग और भी उगता जाओगे। तो उसने भी जनाब उसमें आग डालने की कोशिश की। तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अब जब हम उसके पैरोकार बन ही चुके हैं तो मुनासिब नहीं मालूम होता कि उसका साथ छोड़ दें, जब तक ये ना देख लें कि उसका अंजाम क्या होता है। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप हमें एक वस्क या 2 वस्क गल्ला दे दे। और उन्होंने गल्ले का मतलब जैसे ऐसे है कि जैसे डीलिंग कर रहे। तो उसने कहा कि ठीक है। तो काब ने कहा कि मेरे पास कुछ चीजें रहन रखो। तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा कि आप कौन सी चीज पसंद करेंगे? तो उस मक्कार ने, अय्याश ने कहा कि अपनी औरतों को मेरे पास रहन रख दो। तो मोहम्मद बिन मुस्लिम ने कहा कि भला हम अपनी औरतें आपके पास कैसे रहन रख सकते हैं, जबकि आप अरब के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। तो वो भी जनाब पूरी तदबीर के साथ काम कर रहे। फिर उसने कहा तो अच्छा ऐसा करो, तो अपने बेटों ही को रहन रख दो। तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने फिर कहा कि हम अपने बेटे को कैसे रहन रख दें? अगर ऐसा हो गया तो उन्हें गाली दी जाएगी, और ये 1 वसक या 2 वसक गल्ले के बदले रहन रखा गया था, ये हमारे लिए तो बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, हम आपके पास हथियार रहन रख सकते हैं। और जनाब ये चाल चली कि हम ये बीवी बच्चे ये नहीं रखेंगे, हम अपने हथियार तुम्हारे पास रहन रखें, तुम गल्ला देना। उसने कहा ठीक है, ये बात तय हो गई। अब ये पहले बात तय हुई। अब ये गए, अब ये 5 गए। इसके बाद इन्होंने क्या किया, कहा वो 5 आप तो हथियारों के साथ लैस आए, क्योंकि हथियार गिरी भी रखना है ना, तो वो लैस आए। अब जैसे वो आए तो अब जनाब उसके पास बैठे। अब उसने वो पहले तो अशार सुनाना, क्योंकि अरब में जो है ना सबसे बड़ा जो मशगला उनका था अशार सुनाना। अब मैं जरा यहाँ में तफसील नहीं जा सकता, वरना मैं आपको एक सीरत का हवाला देना चाहता हूँ। अक्सर सीरत बोल के किताब है, और आपको हैरत होगी कि अक्सर सीरत किताब किसी मुस्लिम ने नहीं लिखी, ये लिखी है बिशप जॉर्जियो ने। यहाँ है बिशप जॉर्जियो, बाद मंगा लो। बिशप जॉर्जियो ये है रोमानिया के। तो बिशप जॉर्जियो जब सफीर बनकर आए थे अरब दुनिया में, तब उन्होंने जनाब अरबी सीखी कि भाई इनसे जरा मामला करने में अरबी आना चाहिए। फिर उन्होंने सीरत पढ़ी, उन्होंने अरब के पूरे हालात में, और उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और जनाब उन्होंने जो सीरत लिखी वो 400-500 सफात की है, वो मेरे पास है, आप मंगा लीजिए, इंशाल्लाह मंगा लेंगे। तो अक्सर सीरत में उन्होंने जो नक्शा खींचा ना पूरा खूबियां,
کہ عربوں کی خوبیاں کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عربوں کی خوبیاں کیا ہے کہ وہاں تو بہت زیادہ مشغلہ تھا نہیں. ایسا نہیں جناب وہ سمندر ہے، ساحل ہے، وہ جھاڑی ہے، پہاڑی ہے، ایسا تو کچھ نہیں تھا. تو اس لیے وہ اشعار سے اپنا دل بہلایا کرتے تھے. اشعار گوئی اور اشعار کی لفظ بندی کے بڑے کامل تھے ایک طرح سے، بڑے ماہر تھے. تو وہ اشعار جناب، تو یہ جب بھی کوئی مجلس میں بیٹھے تھے ایک دوسرے کو اشعار سناتے. تو کعب جناب وہ اشعار سنانے لگا، وہ اشعار سننے لگے، چلنے لگا. پھر اب انہوں نے کہا کہ سب عرب تو ہمارا دشمن بن گیا ہے، ہمارے بچے مشقت میں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ سے زیادہ قریب ہوں، آپ کے ساتھ مال بیچیں، کرے، ہتھیار رکھے، اور آپ ہمارا ساتھ دیں. اس نے کہا بالکل ہم تو ساتھ دیں گے. بس انہوں نے اشارتاً کہا، انہوں نے صاف صاف کچھ نہیں، اشارتاً کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، دوستی بات. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب جناب اب وہ تیسری بار پھر آئے، اور جب وہ تیسری بار آئے تو انہوں نے کہا کہ ارے چلو کعب کچھ تفریح کرتے ہیں رات میں. وہ رات میں گھوما کرتے ہیں کیونکہ وہاں رات ٹھنڈی ہوتی ہے عرب میں، دن بہت دھوپ ہوتی ہے، 50 تک ٹیمپریچر ہوتا ہے، رات سرد ہوتی. تو پھر اس میں ذرا وہ ٹہلنا وہلنا ہوتا ہے. اور مدینہ ویسے بہت ٹھنڈا ہے، ابھی آج بھی جائیں گے تو آپ مکہ کے مقابلے مدینہ ٹھنڈا ہے. تو اس کی بیوی جو ہے نا وہ نئی نئی ولنے والی تھی، اس کو کھٹکا. تو اس نے کعب سے کہا کہ کعب تم ان کے ساتھ مت جاؤ، مجھے خون کی بو آ رہی ہے. انہوں نے کہا ارے نہیں یہ تو میرے معاہد ہیں، میرے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، اور یہ میرے پاس ہتھیار رکھنے والے ہیں، میں ان کو ایک غلہ ایک وسق دو وسق غلہ دینا، یہ اس لیے آیا ہے، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں ایسی آواز سن رہی ہوں کہ جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے. اس نے اشارہ کیا. تو اس نے کیا کہہ رہے یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی، وہ اس کا دودھ شریک بھائی بھی تھا ابو نائلہ، کہ میرا دودھ شریک بھائی ابو نائلہ ہے. اور کریم آدمی کو اگر نیزے کی مار کی طرف بھی بلایا جائے تو اس کی پکار پر بھی وہ جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ باہر آ گیا. اچھا بہت اچھی خوشبو استعمال کرتا تھا، بہت قیمتی قسم کی جو خوشبو ہو سکتی. تو کعب بن اشرف وہ خوشبو کا عادی تھا، وہ خوشبو استعمال کرتا تھا. اب وہ جناب اس کے سر سے خوب خوشبو کی مہک جناب چل رہی ہے. تو ابو نائلہ نے اپنے ساتھیوں سے پہلے ہی کہا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس سے قریب ہوں، میں اس کا دودھ شریک بھائی ہوں، تو میرا پلان یہ ہے کہ وہ جب آئے گا تو اور خوشبو خوب لگاتا ہے، تو میں کیا کروں گا کہ میں اس سے کہوں گا کہ ذرا مجھے تیرے سر کی بالوں کی قریب سے خوشبو سونگھنے کا موقع دے. تو مجھے موقع دے گا. تو تم کیا کرنا کہ جس وقت تم یہ دیکھو کہ میں اس کے سر کو سونگتے ہوئے اس کی گردن کو قابو میں کر چکا ہوں، تب ہوں تم چاروں اس پر حملہ کرنا. یہ پلان جناب ان کا بن گیا. اب اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوئی تو انہوں نے پھر کہا کہ کعب ایسی خوشبو تو میں نے آج تک نہیں سونگھی، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا قریب سے میں خوشبو سونگا. بالکل، کیونکہ جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ اس میں کسی کو بڑائی اپنی پہ تو تیار ہو جاتا ہے نا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بالکل تم. اور کہنے لگا کہ میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے. پھر وہ ادھر ہی گھس گیا، صرف خوشبو کا ذکر کرنے کے بجائے وہ پھر ادھر آ گیا کیونکہ وہ بہت بدترین قسم کی ایسی عادتوں کا مالک تھا. اب اس کے بعد جناب انہوں نے اس کی اجازت لے کر خوشبو سونگھی، پھر اس کے سر میں ہاتھ ڈالا، وہ خوشبو سونگھی، اپنے بھی سر پر لگایا، اپنے ساتھیوں کے بھی ہاتھ سے جناب وہ خوشبو سونگائی. اب پھر اور تفریح کر کے تھوڑی دیر دور چلے، پھر بیٹھے تو اس نے پھر کہا، وہ ابو نائلہ نے کہا کعب میں چاہتا ہوں کہ ایک موقع پھر مجھے دو، میں پھر سے تمہارے اس سر کی خوشبو سونگھوں اور جناب اس سے فیض یا ہوں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب کی بار انہوں نے کیا کہ اب ذرا وہ زیادہ بے فکر ہو گیا کیونکہ پہلا ایک ٹیسٹ لے چکے ہو. تو اب انہوں نے خوشبو سونگتے سونگتے ایسی اس کی گردن دبائی کہ اب وہ ہل بھی نہیں سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ بس لے لو اللہ کے اس دشمن کو. انہوں نے چاروں سے کہا اور چاروں جناب وہ تلوار سے سر پل پڑے. تو وہ تو ہوا لیکن تلواروں کے مقابلے اس کی زیرہیں تھی تو وہ کام نہیں کر رہی تھی. تو پھر محمد بن مسلمہ نے جھٹ کیا کہ اپنی کدال جو تیز کدال تھی وہ لی اور اس کے پیڑوں پر رانوں پر چڑھ گئے اور اس کے ایسی آر پار ماری پیٹ میں کہ جناب وہ آر پار ہو گئی، اتنی تیزی سے ماری. اور اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی کہ ان کے اطراف کی جو حویلیاں تھی وہ وہاں کی سارے چراغ روشن ہو گئے، لیکن کسی کی ہمت نہیں آنے کی. تو اس طرح جناب کعب بن اشرف کا معاملہ انہوں نے ختم کیا. اس کے بعد ایک اور غزوہ بحران ہے.
पांचवा, यानी 4 हुए, पांचवा एक ही साल के अंदर। उसमें क्या हुआ कि रहमत आलमीन की बड़ी फौज जो तलाया गर्दी यानी पेट्रोलिंग पर थी, तो उसमें 300 लोग थे। तो रसूल करीम भी साथ थे और गए जनाब, और वहां पे बहुत सारी मादनियात वगैरह पाई जाती थी। तो वहां पर वो गए, लेकिन वो जो लोग वहां थे जो दुश्मन थे, बड़ी बात, वो सब पूरे भाग गए। तो इसलिए वो सरिया फिर हुआ नहीं, सिर्फ लोग गए अपना पेट्रोलिंग किया और वापस हो गए। 5, छठा और आखिरी जो हुआ वह है सरिया जैद बिन हारिसा। ये छठा हुआ एक साल के दौरान। इसमें ये हुआ कि ये जो कामयाब तरीन मुहिम छठी हुई गज़वे उहद से पहले, वो ये हुई कि शाम की तिजारत पे लोग जाया करते थे मक्के वाले। तो एक बड़ी तिजारत के हवाले से जनाब ये लोग गए, बड़ा माल जर इनके पास था, वो लेकर निकले। और जनाब वो जाहिर है कि जो जब निकलते तो शराब कबाब वो महफिलें सब उनकी वो साथ भी चलती थी। तो उनकी उस वक्त एक प्लानिंग थी कि हम जो है तो मदीना पहुंचकर ये जो हमारी नफरी है इसके साथ हम मदीने पर हमलावर हो जाएंगे, और बिला किसी जो है उनको मौका दिए संभलने का, मालूम करने का, हम अचानक हमलावर हो जाएंगे। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जासूसी का सिस्टम था कि कोई भी काफिला आता, कितना ही भी होता, तो वो सब उससे मालूम किया करता। तो रहमत आलम को मालूम हो चुका था कि ये काफिला जनाब आ रहा है। तो रहमत आलम ने जैद बिन हारिसा की क़ियादत में सिर्फ 100 सवार भेजे, और जबकि वो काफिला बेखबरी की हालत में था 400 का, तो जब उन पर हमला कर दिया। वो जिस तरह हमला करा उससे पहले रहमत आलमीन ने उन पर हमला कर दिया और पूरा जनाब उन पर कब्जा किया। तो तब सफवान बिन उमैया और दीगर मुहाफिजी उनके जो बड़े बड़े लोग थे वो भागने में कामयाब, लेकिन उस वक्त भी बहुत बड़ा माल जर घोड़े हथियार मुसलमानों के हाथ में। तो ये वो हालात है जनाब के जिसमें ये सब चीजें हुई कि लोगों को ये सब मिला। और मैं सिर्फ खाली तारुफ करके छोड़ दूंगा गज़वे उहद का। गज़वे उहद के बारे में आखिर में जो बात मैं कहना चाहता कि आप लोगों ने देखा होगा कि मदीने से 5 किलोमीटर तो एक पहाड़ी है उहुद। तो गज़वे उहद वहां हुई। उसके सिलसिले में पहले इतना समझ लीजिए कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी गज़वे पर जाते बड़े तो मशवरा किया करते। तो आपने देखा कि देखिए अब वो पूरी खबर मिल चुकी थी कि वो 3000 का लश्कर इस मरतबा लेकर आ रहे हैं। अब तक जो थे सब 1000 के अंदर के थे या 1000 थे बदर के वक्त के, लेकिन अब 3000 का लश्कर आ रहा है और पूरी तरह से तैयार है। और गम, गुस्सा, हसद, जलन, इंतकाम की आग बहुत भड़की हुई है। अबू सुफियान ने बहुत भड़काया, बहुत भड़काया। और भी जो सरदारान थे जो बदर में मारे गए, उनकी जो औलादे थी इकरीमा बिन अबू जहल वगैरह, वो बहुत और ज्यादा इस तैयारी के साथ आ रहे थे। तो ये जो खबर है इधर पहले सब लग चुकी थी, तो इधर भी जनाब तैयारी हो रही थी। तो रहमत आलमीन ने इनसे पूछा कि तुम लोग मुझे मशवरा दो कि मदीने में रहकर लड़ना चाहते हो या बाहर निकल कर लड़ना चाहते हो, तो मुझे बताओ। तो कुछ लोग जो उसमें ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल हम तो साल भर से इंतजार कर रहे, क्योंकि इनका एहसास था कि अल्लाह ताला कितनी जबरदस्त हमारी नुसरत कर चुका, फरिश्ते आते थे, हम क्यों डरे और हम क्यों शहर में लड़े। क्योंकि उनका वैसे एक एहसास ये भी था कि अगर हम शहर में मदीना में रहकर लड़े तो बच्चों के लिए, औरतों के लिए भी मसाइल पैदा हो जाते, इसलिए बेहतर हमें कि बाहर चलकर लड़े। और वो 5 किलोमीटर है उहद। अच्छा, उहद की खूबी ये है कि उहद एक पूरी पहाड़ी है। उहद की पहाड़ी 3 तरफ से तकरीबन घेर लेती और एक तरफ आपका फिर मदीना रहता, लेकिन एक दर्रा था, एक दर्रा। तो रहमत अलैहि तैयार हो गए इनकी, जब इन्होंने कहा कि नहीं भैया बाहर चल के लड़ेंगे, ठीक है चलते हैं। अब आ गए, लेकिन बाद में फिर उनको एहसास हुआ कुछ साहबा को, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल हमारा एहसास है कि हमने आप पर कुछ ज्यादती की, हमने जो बाहर चल के लड़ने की बात कही तो इससे ज्यादा बेहतर था कि हम अंदर ही रहकर लड़ते या करीब रहकर लड़ते। लेकिन अल्लाह के रसूल के सुनो, जब अल्लाह का रसूल जीरा पहन लेता है और तलवार सौंप लेता है ना, तो अपने फैसले को वापस नहीं लेता। और जनाब इस अज़्म के साथ रहमत आलमीन जो आए फिर ये उनके साथ 1000 लोग तैयार हुए, 1000। अब ये आगे चले, अब ये जनाब आगे चले तो आमने सामने आ गए मैदान उहद में। अच्छा, रसूल करीम सल्लल्लाहु के, बस ये आखिरी बात कहकर रोक लेता हूं। मैं ब्रिगेडियर गुलजार नसीम साहब की किताब पढ़ रहा था जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी स्कीम के बारे में, कि जंगी स्कीम भी रहमत अलैहि इतनी कामयाब बनाया करते थे
کہ ब्रिगेडियर गुलजार नसीम ने कहा कि मैं जब गया उहुद तो पूरी पहाड़ी देखा, मदीने की सिचुएशन देखा, और वो दर्रा जहाँ पर वो 50 तीर अंदाज रुमात खड़े किए गए थे, मैंने वो देखा। वहां पर आगे रहमत आलमीन से बढ़कर जर्नैल मैंने दुनिया में नहीं देखा। फिर कहा कि क्या बात है, एक तरफ अल्लाह की नुसरत, मदद, फरिश्ते सब अपनी जगह, मगर प्लानिंग अपनी जगह। कि आपके पास जो पहाड़ी है, आपके पास जो दर्रा है, उस पर जो खड़े रहना है, कौन कहाँ रहना है, ये पूरी प्लानिंग रहमत इस कमाल की थी। गुलजार अहमद ने कहा कि कमाल की प्लानिंग रहमत, इससे अच्छी प्लानिंग होगा कि हो ही नहीं सकती थी। इतनी कम नफरी, इतने ज्यादा अपने से 4 गुना से लड़े, 4 टाइम्स से, क्योंकि इससे अच्छी प्लानिंग हो नहीं सकता। ऐसी प्लानिंग के साथ तो जनाब गए, लेकिन वहां अब वो आगे तो आएगा। सिर्फ मैं ये यहाँ कहता हूँ कि फिर धोखा दिया वहां अब्दुल्लाह इब्न उबई। मैं इस पर रोकूंगा। अब्दुल्लाह इब्न उबई ने क्या किया कि जब वो 1000 लोग निकले तो उसने क्या किया कि वो 5 किलोमीटर गए साथ। अब्दुल्लाह इब्न उसके 300 साथी 5 किलोमीटर गए, लेकिन जब वो सामने मुशरिकीन खड़े हैं 3000 और ये 1000 है, तो उस वक्त जाकर उसने कहा अब्दुल्लाह इब्न उबई के अल्लाह के रसूल, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? उसने कहा तो खुली मौत है ये, क्यों 3000 लोग है, वो इतने लैस है, आप 1000 है, उनसे लड़ रहे। अच्छा, कुछ ने बहाना बनाया कि नहीं ये जंग नहीं होगी, हमको नहीं लगता कि आप लड़ेंगे उनके साथ, क्योंकि इतनी बड़ी नफरी, आप इतने कम, तो हम जाना चाहते हैं। उस पर भी अल्लाह ने आयत नाज़िल की बताया कि इस तरह की बातें करते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सामने जंग पर आमादा है। तो उस वक्त, लेकिन जनाब वो चाल उसने क्या किया, उसमें 3 चीजें थी उसके ध्यान में। उसके ज़हन में थी कि मैं यहां से जब वापस जाऊंगा तो मैं ये मैसेज दूंगा मुशरिकों की कि मैं तुम्हारे साथ अंदर से हूं, तो आज अगर तुम इन पर गालिब आ गए, तुम 3000, तो मैं तो साथी हूं, तो हम 300 वैसे ही बच जाते। दूसरा मैसेज उसने ये देने की कोशिश की कि भाई ये 1000 हम चले थे, तो अब जब हम 300 वापस जाएंगे तो 700 की हिम्मतें टूटेंगी ना, और मुमकिन है कि कुछ लोग हमारे साथ आ जाएंगे, नहीं भाई ये सही कह रहे हैं कि 3000 से ऐसे लड़ना चाहिए 700 को, 1000 को, बल्कि आप 700 को, तो वो वापस आ जाएंगे। और तीसरा उसका ये था कि भाई ये जंग का पासा जिधर भी पलटे तो मैं दोनों के साथ रहूंगा। अगर वो गालिब आए मैं उनके साथ हूँ, ये गालिब आए मैं तो इनके साथ हूँ ही। तो जनाब ये सब करके वापस गया, लेकिन इसके बावजूद भी अब वो जो आगे के हालात है इंशाल्लाह अगली इसमें आपको सुनाया जाएगा, तो आएंगे। मैं यहाँ एक बात खाली कह के अपनी बात रोकना चाहता हूँ। आप देखिए, मुनाफिकीन है, मुनाफिकीन हर दौर में है, हर दौर में काम करेंगे, लेकिन आपका, हमारा और मुखलिस अहले ईमान का तवक्कुल अल्लाह ताला पे रहना चाहिए, क्योंकि कामयाबी, आखिरी कामयाबी, दुनिया आखिरत की कामयाबी और हमेशा की कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है। वक्ती नुकसान हो सकते, जैसे वक्ती नुकसान हो रहा है गजा वालों का, कि अकेले हैं, 20 लाख लोग अकेले हैं, उधर से वो 30 लाख लोग भी साथ नहीं दे रहे वेस्ट बैंक के, और 57 मुस्लिम ममालिक साथ नहीं दे रहे, बल्कि खिलाफ काम कर रहे हैं। 57 मुस्लिम ममालिक खिलाफ में काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं इसराइलियों की, यहूदियों की। लेकिन आप देखें कि वही तवक्कुल जो रहमत आलमीन के पास था, सहबा के पास था, वही तवक्कुल गजा वालों को, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कि अल्लाह ही हमारे लिए काफी है और वही हमारा बेहतरीन मौला है और बेहतरीन कारसाज है। देखिए ये कोशिश होना चाहिए। तो हालात कुछ भी हो, कहीं भी, किसी इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले, या साजिशों के यहूदी मनूदी साजिशें कुछ भी हो, लेकिन हमारा तवक्कुल अल्लाह ताला पे रहना चाहिए। और ये बात याद रखना चाहिए जो रसूल करीम ने फरमाई थी कि लोगों को ये बात याद रखना चाहिए कि दुश्मन कितने भी हो, कहीं के हो, कैसे भी कहीं है, लेकिन हमको ये बात याद रखना चाहिए कि हमारे और उनके दरमियान अल्लाह हाइल है। तो अल्लाह को कौन पार कर सकता? तब देखिए जन्नत फौरी मिल जा सकती शहादत से, लेकिन नुकसान ना दुनिया का होगा ना आखिरत का होगा। तो आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी हिम्मत, कुव्वत, जुर्रत हमको नसीब करे, हमारे बीवी बच्चों को नसीब करे, हमारे तमाम मुसलमानों को नसीब करे, और ये सारे यहूदी मनूदी फितनों का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।